हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलेक एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करवा आपणकर जो कोहलबर्गर मोराल डेभलपमेंट थ्योरी है कि से विषय आज आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे। लॉरेंस कोहलबर्ग कौन बाहर करते ना मोराल डेभलपमेंट जो थ्योरी रही तार जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ भी रोचे है कि ताहाको आज आम डिस्कसन करवा। यही सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपणकर सीटेट्रे आसी है कि से क्वेश्चन आम डायरेक्ट आनीचु आप जानीपारे। ता सहित अदर जो स्टेट टेट रोचे अदर जो अन्य स्टेट्रे जो टेट रोचे से क्वेश्चन आसी। ठीक अच्छे। तो सही सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुड़ाक आज आम डिस्कसन करवा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कोहलबर्गर मोराल डेभलपमेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोचे ता जानिबा पूर्वरु किछि हम हिंट्स टिके जानिदबा जे देखंतु कोहलबर्ग दुईटा कथा कही कौन गोटे हूँ मोराल रिजनिंग आ गोटे मोराल डिलेमा। ठीक अच्छे, माने नैतिक तर्क नैतिक द्वंद्व बुझीगला। अच्छा, तापर कोहलबर्ग कौन करते ना तीनोटी लेभेल लेभेल केतोटा आनी ना तीनोटी लेभेल है। लेभेल 1 को कहला प्री कन्वेंशनल लेभेल, लेभेल 2 कहला कन्वेंशनल लेभेल, लेभेल 3 को कह जाउतला पोस्ट कन्वेंशनल लेभेल। ठीक अच्छे, तीन टा लेभेल थिला आउ स्टेज थिला केतोटा आपनकर ना 6टा स्टेज है। प्रति लेभेल रे दुईटी स्टेज, ए लेभेल रे दुईटी स्टेज, ए लेभेल रे दुईटी स्टेज, टोटाल केते रोचे आपनकर 6टी स्टेज थिला। ठीक अच्छे। लेभेल 1 जोटा रोचे आपनकर प्री कन्वेंशनल लेभेल है कि यार फास्ट स्टेज थिला कौन कहले ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है कि आहार अर्थ हूँ कौन देखो प्री कन्वेंशनल लेभेल माने आपनकर 3 वर्ष रु 9 वर्ष बयसर पिला है कि छोट पिला रोचे है कि। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट अर्थ हूँ कौन कथा मानिले प्रशंसा मिल न मानिले दंड मिल बुझीगला। तापर नेक्स्ट 2 नंबर स्टेज कौन रोचे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यार अर्थ हूँ कौन जड़े मते जमिति व्यवहार कर सेमिति व्यवहार करी। अर्थात हूँ कौन जदि क्लासरूम रे है कि जड़े पिला को गाली देला पिला मध्य ताको गाली दब। ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट आपणकर कौन ना कन्वेंशनल लेभेल। ए लेभेल कथा जो आसूसी तो यार रोचे स्टेज रोचे दुईटी स्टेज। तो ऊपर 1 नंबर गला 2 नंबर स्टेज गला ये हूँ 3 नंबर स्टेज कौन इंटर पर्सनाल रिलेशनशिप। यार अर्थ हूँ कौन यहाँ कह जाए गुड बॉय एंड गुड गर्ल। मन रखिए कौन कह जाए ना गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज कह जाए। ठीक अच्छे। एठी कौन होता है ना पिला निज फैमिली मेंबर माने हो बा टीचर मान पाखर बा सोसाइटी पाखर एक्सपेक्टेशन रखी थाए है कि एक्सपेक्टेशन कौन रखी थाए पिला भाविबो जदि मु भल रिजल्ट कली। ठीक अच्छे। यही स्टेज रे 3 नंबर रे जदि मु भल रिजल्ट कली देन कौन हो मम्मी हूँ बा पापा हूँ कौन खुशी हेबे है कि समस्त को प्रशंसा करियो बुझी। तो एमाने एक्सपेक्टेशन करती। ठीक अच्छे, माने समाज रे निजको भल देखेबा पई भी एमाने काम करती बुझी। अच्छा, आर नेगेटिव इंपैक्ट भी अच्छी। गोटे क्वेश्चन थरे मध्य आसीथिला कौन पियर ग्रुप मानक सह स्मोकिंग करिबा कौन आसे यही रोचे इंटर पर्सनाल रिलेशनशिप रे मध्य आसी थाए। ठीक अच्छे। तापर कौन कहला मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर जोटा 4 नंबर स्टेज रोचे है कि एठी कौन होता है ना समाज रे किसी नियम कानून अच्छे लॉ एंड ऑर्डर अच्छे कौन अच्छे ना लॉ एंड ऑर्डर अच्छे जहाँ को आमको मानवाक पड़ो। ठीक अच्छे। तापर आसता है कौन ना पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो आसूँ तार 5 नंबर स्टेज कौन रोचे ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। ता अर्थ हूँ कौन समाज रे किसी नियम अच्छी है सो लोक मान जोटा कि कौन समाज रे जो नियम कर लोक मानकर भल पाई कर बट जदि कौन से रूल को फॉलो कले इंडिविजुअल राइट रे। ठीक अच्छे। इंडिविजुअल राइट रे प्रॉब्लम देखादेला देन से रूल को आम चेंज करें। ठीक अच्छे। तापर हूँ कौन आपणकर ना यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यार अर्थ हूँ कौन समाज रे नियम कानून अच्छे। ठीक अच्छे, किंतु यही वर्गर लोक मैंने बहुत कम देखा जाती। ठीक अच्छे। यह वर्गर लोक मानकर कौन हो ना निजस्व प्रिंसिपल थाए निजस्व भैल्यू थाए है कि एवं से माने सही कौन से निजस्व प्रिंसिपल को लेकिन ही बंचती। ठीक अच्छे। ये जो तल स्टेज रे 6 नंबर स्टेज कथा। ठीक अच्छे। एग्जाम्पल आम तो महात्मा गांधी को देखा नुई कि एम के गांधी बुझी। तो ये हेले कौन आपणकर रे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल मध्य आसवे। ठीक अच्छे। बर्तमान आम किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो लक्ष्य करंतु प्रथम क्वेश्चन देछि कौन
କୋହଲବର୍ଗ ହେଜ୍ ଗିଭେନ୍ କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କୋହଲବର୍ଗ ସେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ଫାଷ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେ କ'ଣ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଗଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ପଳେଇଗଲେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ତ କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ କଲେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ତାପରେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ କୋହଲବର୍ଗ କେତୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେତୋଟି ଆମର 6ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ 3ଟି ଲେଭେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କହିଛି ହାଉ ମେନି ଲେଭେଲ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବାଇ କୋହଲବର୍ଗ କେତେଟା ଲେଭେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ 3ଟା ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ পোস্ট কনভেনশনাল ନାଇଁ କି ତ 3ଟା ଲେଭେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଏ ହେବ ତାପରେ କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗିଭେନ୍ ବାଇ କୋହଲବର୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା କୋହଲବର୍ଗ ଦେଇଥିବା ଲେଭେଲ୍ ନୁହେଁ କ'ଣ ପ୍ରି କନଭେନସନାଲ ଲେଭେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ କନଭେନସନାଲ ଲେଭେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଦେଇନଥିଲେ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଲେଭେଲ୍ ଇଏ ତ ଦେଇନଥିଲେ ନା ହେଲେ କି ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ତ ଅଲଗା କେଉଁଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି କୋହଲବର୍ଗ ପ୍ରି ମୋରାଲ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରି ମୋରାଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରି କନଭେନସନାଲ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ଟା ବୁଝିହେଉଛି ଇଜ୍ ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନିୟମ ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ୍ରେ ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ କଥାକୁ ମାନିଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ କଥା ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ହେଲା କି ଆଉ କଥା ନ ମାନିଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ହେଲା ତ ଦେଖିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ମୋରାଲିଟି ବାଇ ଦ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆସୁଛି ହେଲା କି ପିଲାର ଯେଉଁ ମୋରାଲିଟିକୁ ବା ନୈତିକତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ପନିସମେଣ୍ଟର ଭୟ ଦେଖେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରି ମୋରାଲ ଲେଭେଲ୍ ବା ପ୍ରି କନଭେନସନାଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ପିଲା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଛୋଟ ପିଲା 3-4 ବର୍ଷର ପିଲା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ମୋରାଲିଟି with a view of synchronizing the previous cognition with concurrent cognition ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏଟା ଆସିନଥାଏ enabling the child understand the different aspect of morality ନୈତିକ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି ତ ଆସିବ କେଉଁଟା ପ୍ରି ମୋରାଲ କଥା କହିଛି ନା ନୁହେଁ କି ରିୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି ତ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ତାପରେ according to କୋହଲବର୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିଗାର୍ଡ଼ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏ ୱିଥ୍ ଦ ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିସେସ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲା କ'ଣ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହୋପ୍ ମାନେ ଆଶା ରଖିଥାଏ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ନୁହେଁ କି ଗୁଡ୍ ବୟ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଲେ କି ପିଲା କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବି ଦେନ୍ ପାପା କ'ଣ ହେବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତ ଆଶା ରଖିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ହେବ କ'ଣ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନା ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆଉ ଯେଉଁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ତାହା ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଟାଇପିଂ କରିଛୁ ଏଠୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଛି ସିଟେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016ରେ ଆସିଛି ହେଲେ କି କହିଛି ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ has been criticized on several count which of the following statement correct ହେଲା କହିଲା କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଇଛି ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣରୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ କାରଣ କହ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ଥିଓରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହୋଇଛି ହେଲେ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେ ଆମ ଯେଉଁ କୋହଲବର୍ଗ ଥିଲେନି କି କୋହଲବର୍ଗ କେବଳ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ ହେଲେ କି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବଡ଼ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଯେ କ'ଣ କହିଛି
ନା କୋହଲବର୍ଗ ହେଜ୍ ବେସ୍ଡ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରାଇମେରିଲି ଅନ୍ ଏ ମେଲ୍, ଏଇ ପରା ଦେଇଛି ପରା, ସେ ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତାର ରହୁଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ହିସାବରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, କୋହଲବର୍ଗ ହେଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭିନ୍ ଟିପିକାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୋହଲବର୍ଗ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି କହିଛି ନଟ୍ କହିଛି, ହେଲା କି, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ, ଏଟା ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଭିତରେ କେଉଁଠି, ଏଟା କରେକ୍ଟ, ଏଟା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ରିଜିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କହିଲା କ'ଣ ନା କୋହଲବର୍ଗ ହେଜ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ପିଆଜେ ମେଥଡ଼, ପିଆଜେଙ୍କର ମେଥଡ଼କୁ କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପୁରା କରିଥିଲେ କି ନା, କୋହଲବର୍ଗ ନିଜସ୍ୱ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ନିଜସ୍ୱ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଥିଓରି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଟା ତ ରହୁନି, କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ନା କହିଲା କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ଥିଓରି ପିଲାମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଫୋକସ୍ କରୁନଥିଲା। ନା ଏଟା ହେବନି, କାରଣ କୋହଲବର୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କୋହଲବର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କି, ତ ଇଏ ତ ରହୁନି, ତ କହିଲା କ'ଣ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କଥା ସେ କହିଛି ନା, ତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ପିଲା ଜାଣିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ହେଲା କି, ଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନର, ହେଲା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ହେଲା କି, କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ୟଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ହେଲା କି, ଆଉ ଷ୍ଟୋରିର ଶେଷରେ ଯେପରି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେପରି କ'ଣ ରହିବ ନା ମୋରାଲ ଡିଲେମା ଯେପରି ରହିବ, ହେଲା କି, ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେପରି ରହିବ, ହେଲା କି, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେହି ହିସାବରେ ନିଜର କ'ଣ ଦେବେ, ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଜଜମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଯେଉଁ କାରଣ କ'ଣ, ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ହେଲା, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏପରି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ହେଲା କି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୋହଲବର୍ଗ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ରିଜିନ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିନଥିଲି କି, ଦେଖିଦେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା, ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ କହିଥିଲି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ନୁହେଁ କି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ନିଜର ପିଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲେଖିଛି ନା ଜଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରି, କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରିର ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ, କେବଳ ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋହଲବର୍ଗ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ଏ ଥିଓରି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଏମ୍ପେରିକାଲ ବେସିସ୍, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିନା ଏମ୍ପେରିକାଲ ବେସିସ୍ ବା ବିନା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସରେ ଥିଓରି କୋହଲବର୍ଗ ପ୍ରପୋଜ କରିନଥିଲେ। କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରପର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ପ୍ରପର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କି, ତାପରେ ନିଜର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ 1 ନମ୍ବରଟା ତ ଆସିବ ନାହିଁ। କୋହଲବର୍ଗ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ନଟ୍ କହି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ନା, କୋହଲବର୍ଗ ଆପଣ 6ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଟା କ'ଣ, ଏଟା ହେବ କି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କୋହଲବର୍ଗ ପ୍ରପୋଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ, କୋହଲବର୍ଗ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋରାଲ ଯେଉଁ ରିଜନିଂଟା ରହୁଛି କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଅଟେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି, କାରଣ ସେ କହିଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କଥା କହିଛି ଏଠି, ହେଲା, କୋହଲବର୍ଗ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍, ଏଇପରା ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥାଏ, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋହଲବର୍ଗ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ, ହେଲେ କି, ତ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କେଉଁଟା ହେବ, 4 ହେବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି
कर्नल नामक जड़े व्यक्ति अच्छा है कि जी कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना है गोटे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन गोटे सिचुएशन क्रिएट कराई क्वेश्चन अच्छे ठीक अच्छे कर्नल सिंह नामक जड़े व्यक्ति अच्छा जी कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दौना कारण तांको कहवा कथा हूँ कौन गवर्नमेंट हो करप्टेड हो जाए कौन गवर्नमेंट कौन हो करप्टेड हो जाए जी कि बहुत गुड़े टंका वेस्ट करुँच कौन ना डैम तैयारी बुझे आउ थे कहीदे कर्नल सिंह नामक जड़े व्यक्ति अच्छा जी कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना कहीं देना ना से चिंता करुँच कौन ना गवर्नमेंट कौन हो जाए ना करप्ट हो जाए जी कि अननेसेसरी डैम तैयारी रे टंका सब वेस्ट करुँची ठीक अच्छे यह से क्यों स्टेज रे अछंती है बर्तमान जदि आम लक्ष्य करा कौटार अच्छा क्यों लेभेल अच्छा देखु यही सिचुएसन आसुच्ची कौन कहले ना लॉ अच्छी कौन अच्छी लॉ अच्छी किंतु से लॉ मानुंट मानुना तांकर निजर पर्सनाल कौन अच्छी भैल्यू अच्छी है कि पर्सनाल प्रिंसिपल अच्छी बुझुची ताहाकू ही से फॉलो करुँच तेणु क्यों स्टेज रे अच्छा आपंकर जब आम लक्ष्य करवा क्यों स्टेज रे एटा जब आम लक्ष्य करवा रोच कौन ना आपंकर पूरा लास्ट लेभेल ये लेभेल कथा कही लास्ट लेभेल 3 नंबर लेभेल कौन पोस्ट कन्वेंशनल लेभेल ऑप्शन नंबर 2 हम ठीक अच्छे तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोराल डेवलपमेंट एमानक मध्यरु कोहलबर्गर मोराल डेवलपमेंट रो केउटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स कथा से कही केउटा ना यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस एक्रॉस ऑल कल्चर एटा आसुची है कि कोहलबर्ग कहवा कथा अनुसार कौन सबू स्टेज आमको छटा मध्य स्टेज थिलानी कि छटा स्टेज हूँ कौन सबू कल्चर देखा मिल जेकोसी कल्चर गले मध्य स्टेज रे किसी परिवर्तन हम ना कोहलबर्ग एटा से कही तापर देखिए कौन कही तो एटा आसूची स्टेजेस प्रोसीड्स इन ए नॉन हायरार्किकल मैनर ना एटा हम ना है कि स्टेज गुड़ाक जो जी आम जो छटा स्टेज रोचे है कि सब गुड़ा कौन हुए ना स्टेप वाइज हुए है या पर से स्टेज तापर से स्टेज एमती रही थाए तो एटा तो हम ना कही नॉन हायरार्की कही ना अच्छा तापर कौन कही भेरिएबल सिक्वेन्स ऑफ स्टेजेसटा भेरी करे ना स्टेजेसटा सिक्वेन्स भेरी करे ना 1 नंबर स्टेज तापर कौन 4 नंबर स्टेज होची 1 नंबर स्टेज तापर 2 नंबर आसीबो तापर 3 नंबर तापर 4 नंबर एमती आसीबो एपट सेपट होई परिबो नाही तो एठी कौन एटा भी हेबो नाही स्टेजेस आर आइसोलेटेड रेस्पॉन्स एंड नॉट जनरल पैटर्न कहीं स्टेज गुड़ाक जनरल पैटर्न फॉलो करे लेकिन नॉट जनरल पैटर्न किपर लक्ष्य करंतु आमे जानिचंती ना सबु स्टेज रे कोहलबर्ग कौन करचंती ना मोराल रिजनिंग दबाकू चाहिए सबु स्टेज रे कहीं से स्टेज रे एमती लोक मैंने चिंताधारा आसूची ता पछरे तांकर कारण कौन मोराल रिजनिंग कौन होची ना देइछंती कोहलबर्ग तो जनरल पैटर्न तो फॉलो करुची से नोट लिखी तो एटा हेबो नाही तो कौटा आसलानी आपनकर 2 भी हेलानी 3 भी हेलानी 4 भी हेलानी तो हैला कौटा ऑप्शन नंबर 1 हम तापर अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोराल भैल्यूज इन चिल्ड्रेन बाय शिक्षक कोहलबर्ग अनुसार शिक्षक जड़े पिलामानू केतेबेले मोराल भैल्यू शिखई पारिबो जेतेबेले से पिलामानक सह मिसिक डिस्कसन करिवो डिबेट करिवो है कि कौन जो मोराल इश्यू सब कौन रोचे पिलामानक सह डिस्कसन करा जिवो तार सब कौन सॉल्यूशन कौन बाहरिबो ये सब करा जिवो ठीक है देखिबा कौन ऑप्शन दीजिए गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव पिलामानकु स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देवे जे तुम किपरि बिहेव करिबा एटा हबो ना एटा तो हेबो नाही गिविंग इम्पोर्टान्स टू रिलीजियस टीचिंग है कि यह तो कदापि हबो नाही एठी कौन होची ना धर्म सह जोड़ी हवा टीचिंग दबा ना हबो नाही है 1 नंबर तो हो नहीं 2 नंबर भी हो नहीं लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर व्यवहार पाई नियम तैयारी करिवे एटा भी हेबो नाही इनवॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोराल इश्यू मु कहिल ना है एटा डिस्कशन करिवे मोराल इश्यू नैतिक समस्या जहाँ भी रोचे पिलामानक सह कौन करिवे डिस्कसन करिवे डिबेट करिवे है तार समाधान कौन बाहर शिक्षकों ये सब कौन कर्तव्य तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 4 हम तापर देइछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए स्टेज प्रपोज्ड बाय कोहलबर्ग इन हिज थ्योरी ऑफ मोराल डेवलपमेंट एमानक मध्यरु केउटा गोटे पार्ट नुहे नॉट ए पार्ट कही है कि स्टेज केउटा गोटे जो 6टा स्टेज थिला केउटा गोटे पार्ट नुहे कही देखिबा कौन
ନା ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିୱାର୍ଡ଼। ଏଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ନୁହେଁ କି। ପିଲା କ'ଣ ହେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶିଖିବ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲେ କ'ଣ କରିବ କାମ କରିବ ବା ନୈତିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ। ତାପରେ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଆସିବ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଏଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଡୋଲସେନ୍ସରେ ଆସିଥାଏ ହେଲା, ଏଡୋଲସେନ୍ସରେ ଏଟା ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଡୋଲସେନ୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଡୋଲସେନ୍ସରେ ହୋଇଥାଏ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସୋସାଇଟି ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ହେଲା କି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଲତ ଅଛି, ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍ ହେବନି ଆପଣଙ୍କର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ହେବା କଥା ହେଲା କି ଦେଇଛି ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍, এটা ତ ଭୁଲ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଫଲୋଇଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ ନୁହେଁ କି। ତ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତ ରହୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି, 3 4 ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ଆସୁନି କେଉଁଟା ଏଇ ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍ କହିଦେଲା। ଏଠି ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଜାଗାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେବା କଥା, କ'ଣ ହେବା କଥା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେବା କଥା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା ଆସିଛି। ତାପରେ କନସିଡର ଦ ଗିଭେନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ କୋଲବର୍ଗ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କହିଛି ଯେ କେଉଁଟା କୋଲବର୍ଗଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି କ'ଣ, ଦ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ପନିଶ୍ଡ for a wrong deed and trying to reverse it secretly is pre conventional level। ଏଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟର ଭୟ ଥାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଭଲ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି ପନିଶମେଣ୍ଟର ଭୟକୁ ଡରିକି। ତ ଏଟା ତ ହେବ କ'ଣ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଫଲୋଇଂ ଦ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ନର୍ମ, ସମାଜର ଯେଉଁ ଯାହା ବି କ'ଣ ରହୁଛି ଲ ରହୁଛି, ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଲ ରହୁଛି ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି ତା କ'ଣ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କ'ଣ ବେନିଫିସିଆରି ଯେଉଁଟା ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସୁଛି ହେଲା କି। ତ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଅପସନ୍ 1 ବି କରେକ୍ଟ, ଅପସନ୍ 2 ବି ରହୁଛି ବି କରେକ୍ଟ, ଦୁଇଟା କରେକ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଓନ୍ଲି 1 ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ଏଟା ତ ହେବ ନାହିଁ, 2 କରେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, 1 ଟୁ ରଙ୍ଗ ନା ହେବନି। ତ ଆସିବ କେଉଁଟା ନା ନାଇଦର 1 ଅର୍ 2 ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ଏଟା ଉପରଟା ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ତଳଟା ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭିନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଟିଚର୍ କ୍ୟାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଇଟା ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବୋଧେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସେମ୍ ଆସିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ସେମ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ ଟିଚରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କିପରି ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଶିଖେଇବେ, କେତେବେଳେ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଶିଖେଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ଡିବେଟ୍ କରିବେ, ମୋରାଲ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ତା'ର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ସେହି ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖିବା ଯଦି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇନଭଲ୍ଭ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଦେଇଛି ପରା ମୋରାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କି, ଯାହାକି ମୋରାଲ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତା ସହ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ଅପସନ୍ 1 ଆସୁଛି। ତାପରେ କହିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟିଚିଂ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଟିଚିଂ ଦେବା, ଏଟା ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲିଭ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଅନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଏବାଉଟ୍ ମୋରାଲ ବିହେଭିଅର୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ମୋରାଲ ବିହେଭିଅର୍ କରନ୍ତି, ଏଟା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫର୍ ମୋରାଲ ଟିଚିଂ, ପିଲାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ ଦେବେ, ଏଟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମଟା କହିଥିଲି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମୋରାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ବି ସବୁ ରହୁଛି, ଅପସନ୍ 1 ହେବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ କୋଲବର୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ, କହିଛି କ'ଣ ମୋରାଲ ରିଜନିଂର ଯେଉଁ ରହୁଛି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଡ୍ would be the typical response of a child fall। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା କ'ଣ your parents will be proud of you if you are honest so you should be honest ହେଲା। ଯେ କହିଛି ଏଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ସେ ଦର୍ଶେଇଛି ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହେଲା ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯଦି ତୁମେ ଅନେଷ୍ଟ ହୁଅ ହେଲେ କି, ଯଦି ତୁମେ ଅନେଷ୍ଟ ହୁଅ ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବେ। ତ ଏଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିଦେଲା ନା ହଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବି ଭଲ କାମ କରିବି ଦେନ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ହେବେ ନା ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବେ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ
ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲା ଯେଉଁ କାମ କରେ, ହେଲା କି ସମାଜରେ ଭଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ପିଲା ଯେଉଁ କାମ କରେ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ହେବ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆସେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ଗୁଡ୍ ବୟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଇଣ୍ଟର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। According to the pre-conventional level of Kohlberg theory, pre-conventional level କଥା କହିଲା କୋଲବର୍ଗଙ୍କର ଥିଓରିରେ, to which of the following would an individual turn when making a moral decision। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କଥା କହିଛି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା 3 ରୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା? 3 ରୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା, ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ପିଲାଙ୍କର? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ଷ୍ଟେଜ୍ 1 କ'ଣ କହିଲା ନା ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବ, ନହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ, ହେଲା କି। ଭଲ କାମ କଲେ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, କଥା ନ ମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପର୍ସନାଲ୍ ନିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍ପେୟାର, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ କହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସିଥାଏ କ'ଣ, ରିୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆସିବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ। ତାପରେ in Lawrence Kohlberg theory in which level signifies the absence of moral। ଦେଖନ୍ତୁ absence of morality ମାନେ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରିରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବା କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ମୋରାଲିଟି କ'ଣ, ନୈତିକତା କ'ଣ ପିଲାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। କେତେବେଳେ? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନୈତିକତା କ'ଣ ରହୁଛି, ନୁହେଁ କି। ନୈତିକ ବିକାଶଟା କ'ଣ ପିଲା ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ପନିସମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନୈତିକ ବିକାଶ କରାଇଥାନ୍ତି, ହେଲା କି। ତ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଛି ନା, ତ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ କଥା ଯଦି କହିଥିବ ତାହେଲେ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ରହୁଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଲେଭେଲ୍ 1, ନୁହେଁ କି, ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ୍ରେ। ତାପରେ ରୋହିତ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ପେନ୍ସିଲ୍ ହି took from Ajay's desk because he was afraid of the punishment if he got caught। this illustrates କୋହଲବର୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲା କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଥିଲା, ଜଣେ ହେଉଛି ରୋହିତ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଅଜୟ, ହେଲା। ଜଣେ ହେଉଛି ରୋହିତ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଜୟ। ରୋହିତ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଅଜୟର ପେନ୍ସିଲ୍ ନେଇଯାଇଥିଲା। ରୋହିତ ଅଜୟର ପେନ୍ସିଲ୍ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ଅଜୟକୁ ତା ପେନ୍ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ରୋହିତ ଅଜୟର ପେନ୍ସିଲ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। କାହିଁକି ନା ଭାବିଲା କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବି ଦେନ୍ ମୋତେ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହା କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ କଥା ସେ କହିଛି, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କହିଲା କ'ଣ? ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଇ ପୁରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି? ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ପନିସମେଣ୍ଟ କଥା ଆସିଲେ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ କଥା? ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ୍ କଥା। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ? ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦ ଲେଭେଲ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ମୋରାଲିଟି ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାଇ ଦ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ। ଏଇପରା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା। ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈତିକତାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା ପନିସମେଣ୍ଟର ଭୟରେ। ପନିସମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲା, ପନିସମେଣ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି 20 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ କଥା ରହୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍। ତ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରି ମୋରାଲ ଲେଭେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଶିଶିର ମେହେତା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ହେଲେ କି। କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରପ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭୋଟକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା ଭୋଟକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ହେଲେ କି। ତ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଲକୁ ମାନୁଛି କି? ମାନୁନି। ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହିଛି, ହେଲେ କି। ନିଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ନୁହେଁ କି। ତ ସମାଜରେ ନିୟମ ଅଛି, ନିଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ନିଜର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ନିଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ସେ ଲୋକ ଫଲୋ କରୁଛି, ହେଲେ କି। ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ କି। ତ ଏହା କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏଟା ଲେଭେଲ୍ 3ରେ ଆସେ। ଲେଭେଲ୍ 3ରେ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଆସେ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏଥିକାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍।
यही स्टेज रे आसी थाए बुझी होची। तापरे तो ऑप्शन नंबर 3 हबो। तापरे चिल्ड्रेन इन प्राइमरी स्कूल देखंतु प्राइमरी स्कूल रो पिला मान कथा कुहाला हैला फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। अच्छा प्राइमरी स्कूल रे पिला माने हेले कि जो केउ प्रकार स्टेज को फॉलो करंती ठीक अछि। देखंतु प्राइमरी स्कूल पिला माने छोटो पिला कथा से कहि देला कोन ना आपनकर प्राइमरी स्कूल पिला माने आसी थांती आपनकर ना स्टेज 2 रे आसी थांती से माने कोन ना गोटे होची कोन इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज जोटा कोन कहि देला इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कोन एई स्टेज रे कोन होइता जे से मानको हेले कि क्लासरूम रे पिला जेपरि व्यवहार करियो पिला मते सेपरि व्यवहार करियो जण जते गाड़ी देला पिला भी गाड़ी दे जण जते भलो कथा कहला पिला भी भलो कथा कहिए नुई कि। तो एई स्टेज 2 आसी थाए हेले कि जते बेले नुआ नुआ पिला प्राइमरी स्कूल को जाउची हेटी स्टेज 1 मध्ये आसी थाए हेले कि रिवार्ड पिला मानको दिया जाय थाए भलो काम कले पिला को रिवार्ड दिया जाय थाए स्टेज 1 आसी थाए प्रशंसा करिवा पिलार ता तो वन टाइप रिवार्ड भी नुई कि। अच्छा तापर कोन देखिया कोन देइची ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन देखो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एटा होची आपनकर लेवल 1 रे आसी थाए हैला जहा कि प्राइमरी स्कूल आसुची। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज जोटा बर्तमान मु कहली परा नुई कि कोन हबो माने एक्सचेंज करिवो नुई कि जेपरि ताको जणे व्यवहार करियो क्लासरूम रे पिला सेपरि ताको व्यवहार करिवो तो ए दीटा ता आसी थाए। आ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एटा आसी न थाए एटा होची आपनकर रोज गुड बॉय गुड गर्ल हेले कि एहा आसी न थाए हेले केउ स्टेज रे प्राइमरी स्कूल कथा कहिची एटा मते ध्यान रखंतु ऑप्शन नंबर हबो नाही 3 हबो नाही सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो इंडिविजुअल राइट एटा तो हेबो ही नाही हेले कि ए तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आछी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल माने 18 वर्ष रो ऊर्ध्व बयस रो लोकन कथा कहैची ये तो हेबो नाही तो कोटा हबो ना आपनकर ऑप्शन नंबर 1 हबो और 2 हबो। तो देखिबा कोन कहिची ए एकरा देछि आई एंड टू करेक्ट ठीक अछि। तापर क्वेश्चन देछि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हिज वेरियस स्टेजेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लेवल। अच्छा जो कोहलबर्गर जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी रे तीनटा लेवल कथा कहिथिले एमानक मध्यरु केउटा तांको लेवल गोटे पार्ट नुहे बा जो स्टेज कथा कहिथिले 6टा स्टेज केउटा तांको स्टेज रे भी पार्ट नुहे देखिबा देखंतु प्रथम ही देई दीची मने रखंतु मोरल डेवलपमेंट रे केबे भी कोहलबर्ग इगोसेंट्रिज्म कथा कहि नाहंती इगोसेंट्रिक कथा कहनी इगोसेंट्रिक किए कहिथिला आपनकर ना जीन पियाजे कहिथिला ता कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे आस्तेला हेले कि। तो डायरेक्ट रहउची एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर 1 हबो ता सहित देखिदेबा कोन इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेशन एटा भी रहउची इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन एटा भी रहउची जोटा कि आपनकर कोन हुए पिला जेपरि ताको पिला के व्यवहार करे जे पिला सेपरि करिवो जण ताको प्रशंसा कले ये मध्ये पिला मध्ये ताको प्रशंसा भी करिवो रहउची एटा स्टेज 2 रे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहउची एटा आपनकर कोन रहउची ना लेवल 3 स्टेज 5 रे रहउची तो अलगा कोठा हबो ऑप्शन नंबर 1 हबो। तापरे एज ए टीचर यू फार्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग एंड पुट अप पोस्टर्स एंड फॉर्म कमिटीज इन स्कूल द यंग एडोलेसेंट हु जॉइन यू विथ ए स्ट्रांग बिलीव एट व्हिच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। अच्छा देखंतु कहिला कोन आपण जने टीचर अछंती ठीक अछि आपण कोन चाहुचंती ना रैगिंग रो विरुद्ध रे नो रैगिंग कथा कहिछ ना रैगिंग रो विरोधी अछंती तेणु कोन करूचंती ना पोस्टर सब मारुचंती कोन जो कमिटी रहउची हले कि तागर कोन ना पोस्टर मारुचंती रैगिंग करो नाही हला टीचर हिसाब रे कर्तव्य सेटा आपण को रहउची करूचंती आपण को सह कोन होउची ना किछि यंग एडोलेसेंस पिला ए लक्ष्य करंतु देखिछि कोन यंग एडोलेसेंट पिला कोन जॉइन करि छंती जे रैगिंग करो नाही हेटरे कोन जॉइन करि छंती तो वर्तमान से माने केउ स्टेज रे अछंती देख लक्ष्य करंतु डायरेक्ट क्वेश्चन एटा जदी कहिबो आपणकर कोन रहउची ना यंग एडोलेसेंट कथा एटा केउ स्टेज कथा आसी थाए यंग एडोलेसेंट कथा आसिला माने आपणकर रहबो कन्वेंशनल लेवल कोन रहता एटा आपणकर कन्वेंशनल लेवल ता अर्थ होची कोन पिला वर्तमान सुधा जानि सारि थाए जे केउटा राइट आउ केउटा रॉन्ग पिला जानि सारि थाए हेले कि तो सेटा होची आपणकर कोन ना कन्वेंशनल लेवल आसी सारि थाए नुई कि कारण कन्वेंशनल लेवल कत होची 10 वर्ष रु आपणकर होची केते ना 18 वर्ष मध्य रे नुई कि एडोलेसेंस स्टेज पाखा पाखी एमिति आसी न थाए कि पिला जानि सारि थाए जे केउटा ठीक केउटा भूल नुई कि। तो करेक्ट आंसर होची आपणकर कोन
ନା କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଜାଣିତକି ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କେତେ, ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ପାଖାପାଖି 9ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ 3ରୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଖିବା 18+, ଏ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ କୋହଲବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ମୋରାଲିଟି ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଥା କହିଛି, ୟୁପି ଟେଟ୍ରେ ପକାଇଥିଲା ଏଇଟା, ହେଲେ କି କହିଥିଲା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ ଆଣିଛୁ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ କି କ'ଣ ମୋରାଲିଟିଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପିଲାର ମୋରାଲିଟିଟା ନୈତିକତାଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ପିଲାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପିଲା କ'ଣ କରିବ, ଭଲ କାମ କରିବ, କଥା ମାନିବ। ଯଦି ଆମେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା କ'ଣ କରିବ, କଥା ହିଁ ମାନିବ, ନୁହେଁ କି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ନା ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ନୁହେଁ କି। ପିଲା କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ପିଲାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ। ଯଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନାଲି ମାନେ କ'ଣ, ପିଲା ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ହେଲା ହେଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କହିছে ନା, ତ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ। ତାପରେ ଇନ୍ ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3ରୁ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଥାଏ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ 2ରୁ 7 ବର୍ଷ, ନା 3ରୁ 7 ବର୍ଷ, ନା 5ରୁ 10 ବର୍ଷ, ନା 4ରୁ 10 ବର୍ଷ, ହେଲେ କି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 3ରୁ 9 ବର୍ଷ କଥା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 4ରୁ 10 ଦେଇଦେଇଛି ନା, ଏଇଟା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ 3ରୁ 9 ତ ଆସିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେ 10ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ 3ରୁ 9ଟା ଆମେ 4ରୁ 10 ନେଉଛୁ, ହେଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ବହିରେ ଦେଇଛି 3ରୁ 9, କିଛି କିଛି ବହିରେ ଦେଇଛି 4ରୁ 10, କିଛି ବହିରେ ବି ଦେଇଛି 3ରୁ 7, ହେଲେ କି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ରହିବ, ହେଲା। ଏଟା ଆପଣ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, କାରଣ ଆମର କିଛି ବହିରେ ଦେଇଛି 3ରୁ 9, କିଛି ବହିରେ ଦେଇଛି 3ରୁ 7, କିଛି ବହିରେ ବି ଦେଇଛି 4ରୁ 10, ବୁଝିହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କୋହଲବର୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରି ମୋରାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ବା ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲେଭେଲ୍ କଥା ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ପିଲା କ'ଣ ଥାଏ, ପିଲାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ପିଲାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି, ନୁହେଁ କି। ରିୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ନହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ଭୟ ପାଇକି ପିଲା କ'ଣ କଥା ମାନିବ, ହେଲା। ତ କେଉଁଟା ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ମୋରାଲିଟି ବାଇ ଦ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା। ଏଇଟା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରି ମୋରାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କେଉଁଟା ଆସେ, ପନିସମେଣ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, 1 ହେବ। ତାପରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 28 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ରିଜିନ୍, ପିଲାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଫର୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ୟୁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ପିଲାର କହୁଛି କ'ଣ ନା ତୁ ମୋ ପାଇଁ କର, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କରିବି। ଏଟା ପିଲାର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା, ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଫର୍ ମି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କର, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ପିଲା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ, ତାର ପର୍ସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍। ପିଲା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ପର୍ସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ନୁହେଁ କି। ପର୍ସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍, ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା, ହେଲେ କି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପିଲାକୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ପିଲାର ପର୍ପସ୍ ଦେଖୁଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ନୁହେଁ କି ଦେଖୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପିଲା ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଲେଖୁଛି, ହେଲା କି। ଯଦି ପର୍ସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଆସିବ, ଆପଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ହେଲେ କି। ପିଲା ଦେଖୁଛି ନା, ହେଲେ କି, તે ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କରିବି, ଭଲ କରିବି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାର ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ କଥା ଜାଣିନେଲେ, ଇଏ ଲେଭେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଥିଲା କୋହଲବର୍ଗ ମୋରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି, ଯଦି କିଛି ମୁଁ ବି ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଇଥିବି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଧାର ଦେବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ, ହେଲେ କି। ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଦେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଟେକ୍ କେୟାର।